प्रकार श्री बिल्व बंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाद्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाद्य मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। श्री वेदव्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार संवृत श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व बंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाद्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाद्य मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। हेलो 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 चेक हेलो मनोरथी परिवार पूजन माटे भागवतजी પાસે પધારશો। पुंडरीकाक्षः पुनातु माम् ॐ शुभमुहूर्तं शुभलग्नं क्षेमं कल्याणम् आयुः आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि
जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु व्रजाभ्यो वयन्नः वशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचिपुरन्दराभ्यां नमः, मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवता भगवते वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तं ब्रुवन्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरात् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये हस्ते जलमादाय। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे घोरकलियुगे कलिवृद्धं चरणे भारतवर्षे गुर्जरप्रदेशे अमरेली जनपदान्तर्गतस्मिन् 22 बरवाड़ा ग्रामे अत्राद्य महामाङ्गल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासानां शुभकारिके मासे अस्मिन् श्री वैशाखमासे कृष्णपक्षीय पंचम्यां शुभपुण्यतिथौ सम्यवासरान्वित्ताय काश्यपगोत्रोत्पन्नो वेदशाखा वैस्मृतस्य स्वधर्मपरायणः यजमानो अहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं भगवतः श्रीकृष्णचरणकमले अविच्छिन्नरतिभक्तिप्रीति अनुरक्तिप्राप्त्यर्थम् आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव पर्वणि प्राप्ते सति पंचमे दिने भगवान श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमस्य पूजनमहं करिष्ये। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यायेत वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यायामि चिन्तयामि। वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। तिलकं विधाय कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वायुवात्मकं धूपं परिकल्पयामि। तेजसात्मकं दीपकं परिकल्पयामि। स्वाग्रमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। शुद्धजलेन नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य भोजयेत। ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, ॐ समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे परमात्मने मध्ये तोयं समर्पयामि तिष्ठन् नमस्कृत्य। पुनः ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा। समानेति पञ्चमुद्रापूषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। करुप्रतनार्थे नमस्करोमि। मुखवासार्थे फलदाम्बूलं दक्षिणाञ्च समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा
ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमान सचन्दयत्रपूर्वे सत्याः सन्ति देवाः वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमायन चरणारविन्दे मन्त्रकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि विशेषार्घ्यफलं सम्पादयामि नमस्करोमि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जलमादायनेन पूजनेन भगवान् श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमः प्रीयता न मम। अत्र विराजमान पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री દ્વારકેશ લાલજી મહારાજ શ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ કરી આચાર્ય પીઠ પર બિરાજમાન થવા માટે વિનંતી. सौंदर्यं निजरिद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविसत्स्वप्रिये
સંશ્લિષ્ટાવુભયોર્બભૌરસમયઃ કૃષ્ણો હિ યત્સાક્ષિકમ રૂપમ તત્રિતયાત્મકમ પરમભિઃ ધેયમ સદા વલ્લભમ. આચાર્યપીઠ પર બિરાજમાન પરમ શ્રદ્ધેય પરમ વંદનીય પૂજપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ. મંચસ્થ વિપ્રવૃંદ ગાંધર્વવૃંદ એવં આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવત કથા ગંગા યાત્રાના મુખ્ય મનોરથી એવા ગેવરિયા પરિવાર એવં શ્રદ્ધાળુ ભગવદીય ભાગ્યવંત શ્રોતાવૃંદ, શ્રીમદ ભાગવત કથા ગંગા યાત્રાનો આજે પંચમ મંગલ પાવન દિવસ. ગત 4 દિવસથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સચ્ચિદાનંદ શ્રી કૃષ્ણની અગાધ ગાથાનું શ્રવણ પૂજ્યશ્રીના સ્વમુખે આપણે કરી રહ્યા છીએ. ભાગવતજીના ગહન તત્વને અતિ સરળતયા ચારુતયા વૈષ્ણવ જનમાનસમાં આપ શ્રી અંકિત કરી રહ્યા છો અને એ ભાગવતજીના વચનામૃતનો દિવ્ય આનંદ ઉત્સવ બની અને આ સંપૂર્ણ વાતાવરણમાં મહેકી ઉઠ્યો છે. ગત સંધ્યાએ દિવ્ય નંદ મહોત્સવ થયો, પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. એ લીલાધારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ક્યારેક વિરાટમાંથી વામન બની જાય અને ક્યારેક વામનમાંથી વિરાટ પણ બની જાય. જગતના ભારને ઉતારવા માટે, જગતના તાપને, જગતના પાપને ઉતારવા માટે દેવકીના ખોળે પ્રભુએ પ્રાગટ્ય લીધું છે. કળિયુગ એવો કરાલ છે અને કોઈ કવિએ લખ્યું છે કે એ યુગમાં તો એક કૃષ્ણ અને એક રામે જન્મ લીધો હતો, પણ આ કળિયુગમાં જો જન્મ લેવો હોય તો ગલીએ ગલીએ ગામે ગામે જન્મ લેવો પડે. कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं. तो कदाच એટલા રામકૃષ્ણ ન આવે, પરંતુ આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણથી મનની બધી વૃત્તિઓ પ્રવૃત્તિઓ પવિત્ર પુલકિત બને ને તો જીવન મધુરું બની જાય. એ બધી જ કંસ અને રાવણની બધી ગેબી વૃત્તિઓ જીવનમાંથી દૂર થઈ જાય અને પરમ તત્વને પામવાની ખેવનાના માર્ગ ઉપર જીવ ચાલી અને એ ગંતવ્યને પામી લે છે. એવી આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા યાત્રા ના આજે પંચમ દિવસે દસમ સ્કંદ જે ભગવાનનું હૃદય છે, દસમ સ્કંદ અંતર્ગત પ્રભુની દિવ્ય બાલ લીલાઓ, અનેકવિધ લીલાઓનું શ્રવણ પૂજ્યશ્રીના સ્વમુખે આપણે બધા જ કરવાના છીએ. તો આવો વિશેષ સમય ન લેતા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદમાં આજના પંચમ દિવસના શ્રીમદ ભાગવતજીના વચનામૃત માટે આપણે સૌ વિનંતી કરીએ, એકવાર ઉચ્ચ સ્વરે જય જયકાર કરીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી. शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजं नमामि श्रीपादकृष्णं सङ्गलालितं पूतना सुपयः
कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलौ हैयं गवी न प्रियं नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुले दुर्विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधौ श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं कियघना श्यामं शतवंशजां कलिन्दिं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभोश्च स्मरे। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अर्थं तस्य विवेचितुं नहि विभुर् वैश्वानरात् वाक्पते रन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुं मां व्यासव श्रीपति दत्त्वाज्ञाचिकृपावलोकनपटुर्
यस्मादतो हम मुदा बोधार्थं प्रगति करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे मंगलम वारिपदेश श्रीलाल प्रभु मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठलेश्वर मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्री कृष्ण प्रिया मंगलम ब्रजभूमीश मंगलम पुष्टि मंगलम मंगलम पुष्टि मंगलम पुष्टि मंगलम द्वारिकाधीश की जय गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री भागवत भगवान की जय સમગ્ર આયોજનના મનોરથી પરમ ભગવદીય વિનુભાઈ ગોવિંદભાઈ ગેવરિયા, રેખાબેન વિનુભાઈ ગેવરિયા, ભાવેશભાઈ વિનુભાઈ ગેવરિયા, તૃપ્તિબેન ભાવેશભાઈ ગેવરિયા, હિતેશભાઈ વિનુભાઈ ગેવરિયા, દિવ્યાબેન હિતેશભાઈ ગેવરિયા, સમગ્ર ગેવરિયા પરિવાર, વંદનીય બ્રહ્મદેવો, મારા કીર્તનકાર મિત્રો, આપ સૌ શ્રી વલ્લભના લાડીલા કૃપાપાત્ર ભગવદી વૈષ્ણવો, ગઈકાલે પ્રભુના પ્રાગટ્ય મહોત્સવનો આનંદ આપણે બધાએ માણ્યો. નંદ મહોત્સવમાં એ તૈયારી થવા લાગી છે. નંદાલયમાં જન્મ પ્રકરણના 4 અધ્યાય છે. ભગવાન 4 વ્યૂહ સાથે પ્રગટ થયા છે. વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ, અને એક અધ્યાયમાં એક વ્યૂહની કથા કહી છે. 4 વ્યૂહથી ભગવાને જુદી જુદી લીલા કરી. વાસુદેવ વ્યૂહથી ભક્તોને મોક્ષ આપ્યો, સંકર્ષણ વ્યૂહથી દૈત્યોનો સંહાર કર્યો, પ્રદ્યુમ્ન વ્યૂહથી વંશનો વિસ્તાર કર્યો અને અનિરુદ્ધ વ્યૂહથી ધર્મની રક્ષા કરી. એમાં વાસુદેવ વ્યૂહનું પ્રાગટ્ય ગોકુલમાં છે અને બીજા 3 વ્યૂહનું પ્રાગટ્ય મથુરામાં થયું છે. કૃષ્ણ જન્મના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી બહુ વિલક્ષણ અર્થ કરે છે. સામાન્ય રીતે આપણે કથામાં એટલું જ સાંભળીએ. કંસના કારાગૃહમાં કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું અને વસુદેવજી એમને ગોકુલ લઈને આવ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય મથુરામાં પણ થયું છે અને ગોકુલમાં પણ થયું છે. બંને જગ્યાએ થયું છે.
બંને જગ્યાએ થયું હોય તો બે સ્વરૂપ દેખાવા જોઈએ. સ્વરૂપ તો એક જ છે. તો કે છે મથુરામાં ભગવાન ધર્મ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને ગોકુલમાં એ ધર્મને ધારણ કરનારા ધર્મી સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છે. રસો વૈસા પ્રભુ ગોકુલમાં પ્રગટ થયા. વસુદેવજી જ્યારે સુપડામાં પધરાવીને લઈને જઈ રહ્યા હતા ત્યારે શ્રી યમુનાજીની તરંગો ઉછળવા લાગી અને યમુનાજીની નિકુંજમાં બિરાજતું એ રસાત્મક સ્વરૂપ યમુનાજીએ ભીતર પધરાવ્યું. પ્રભુ એક થઈ ગયા અને જ રસાત્મક સ્વરૂપે પોતાના ભક્તોને પ્રભુએ સ્વરૂપાનંદનું દાન કર્યું છે. 11 વર્ષ 52 દિવસ ભગવાન વ્રજમાં બિરાજ્યા. પછી અક્રૂરજી મથુરા લઈ ગયા તો કેવલ ધર્મ સ્વરૂપ વ્રજ છોડીને મથુરા ગયા. ધર્મી તો ક્યારે વ્રજ છોડીને ક્યાંય ગયા જ નથી. પ્રભુ તો નિત્ય વ્રજમાં બિરાજે છે. આજે પણ પ્રભુની અખંડ લીલા વ્રજમાં થઈ રહી છે અને અનેક ભક્તોને અનુભવ પણ થાય છે. બ્રજ તજ અનત ન જાઉં હો મેરે યહ ટેક. ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે કે હું મારું વ્રજ છોડીને ક્યારે ક્યાંય જવું જ નહીં. વ્રજ વૃંદાવનમ ત્યક્ત્વા પાદમેકમ ન ગચ્છતિ. વ્રજની બહાર પ્રભુ એક ડગલું એ બહાર નથી પધારતા, કારણ કે વ્રજ એ જ આ ભૂતલ પરનું ગૌલોક ધામ છે. તો બંને જગ્યાએ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. સુખદેવજી પણ સારી રીતે જાણે છે કે કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય મથુરામાં અને ગોકુલમાં બંને જગ્યાએ થયું, પણ વિશેષ પ્રકાશ મથુરાના પ્રાગટ્ય પર કર્યો. કેમ કે કથા સંભળાવી રહ્યા છે પરીક્ષિતને, અને પરીક્ષિત અને વસુદેવજી પરસ્પર સંબંધી થાય છે. પરીક્ષિતને જો એવું લાગશે કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય એમના પરિવારમાં થયું તો કથા સાંભળવામાં વધારે રુચિ થશે. પણ દહેલી દીપક ન્યાયથી ગોકુલના પ્રાગટ્યનું સાંકેતિક વર્ણન કર્યું. દહેલી દીપક ન્યાય એટલે એક જ દીવડો હોય, બે જુદા જુદા ઓરડામાં એનો પ્રકાશ જોઈએ તો વચ્ચે ઉમરા પર દહેલી પર દીવો મૂકીએ તો બંને ઓરડામાં એનો પ્રકાશ દેખાય. એમ નંદન મહોત્સવનું જ્યારે વર્ણન કર્યું ત્યારે દેવક્યામ દેવરૂપિણ્યામ વિષ્ણુ સર્વગુહાશે. દેવકી જે દેવરૂપિણી છે એમને ત્યાં પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું. હવે દેવકી શબ્દથી દેવકીજીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને દેવકી શબ્દથી યશોદાજીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. હરિવંશ પુરાણમાં કહ્યું છે દ્વે નામની નંદ ભાર્યા યશોદા દેવકી ઇતિ ચ. યશોદાજીનું પણ એક નામ છે દેવકી, અને આ બંનેના સમાન નામ હોવાના કારણે એ બંનેમાં મિત્રતા હતી. ઘણીવાર બે જણના એક સરખા નામ હોય તો ફ્રેન્ડશિપ થઈ જાય. એમ યશોદાજીનું પણ એક નામ દેવકી છે, એટલા માટે દેવકીજી અને આ યશોદાજી આ બંનેમાં મિત્રતા હતી. પ્રભુના પ્રાગટ્યની બધાઈ સાંભળી નંદરાયજી મહામના બની ગયા છે. એવો આનંદનો સાગર એમની અંદર ઉમટ્યો. કેવા લાગ્યા, મને જલ્દી જલ્દી પુત્રના દર્શન કરાવો. તો કે પેલા મંગલ સ્નાન કરો. મંગલ સ્નાન ન કરે ત્યાં સુધી પુત્રના દર્શન ના થાય. મંગલ સ્નાન કરાવ્યું. યશોદાજીની સાથે નંદરાયજી પણ પુત્રને પારણે ઝુલાવવા માટે બેઠા છે. આજે સમગ્ર વ્રજમાં મહામહોત્સવ મનાવાઈ રહ્યો છે. જુઓ, ઉત્સવ, મહોત્સવ અને મહામહોત્સવ. ઉત્સવ એટલે શું? ઉત એટલે આનંદ, સવ એટલે પ્રસવ. આપણી અંદર આનંદ પ્રગટ થાય અને આપણા ઘરની અંદર પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરીએ તે ઉત્સવ. મહોત્સવ પરિવારના બધા સભ્યો ઘરના આંગણામાં ભેગા થઈને મનાવે, અને મહામહોત્સવ ગોકુલ ગામ, આખું ગામ ભેગું થઈ અને ગામના ચોકમાં જે મનાવે તે મહામહોત્સવ. જેમ ગેવરિયા પરિવારના આંગણે આ મહામહોત્સવ છે, અને કેવલ પરિવાર નહીં, સમગ્ર ગામ ભેગું થઈને ગામના ચોકમાં કથાના રૂપમાં મનાવી રહ્યું છે. એમ સમગ્ર વ્રજવાસીઓ ગોકુલ આવવા લાગ્યા. ગોપીજનોએ સાંભળ્યું નંદરાયજીની ત્યાં લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું, બહુ પ્રસન્ન થયા. 16 શણગાર સજવા લાગ્યા. સૌથી પહેલા શણગાર પોતાના કાનમાં સજ્યા છે. કાનમાં કર્ણફૂલ પહેર્યા છે, કારણ કે કાનને ધન્ય માન્યા. પ્રભુના પ્રાગટ્યની વધાઈ કાનથી મળી. જો વૈષ્ણવ
જીવાત્માનો પહેલો સંબંધ પ્રભુની સાથે પ્રભુના નામ દ્વારા આપણા કાનથી જોડાય છે. આપણે ત્યાં પણ બે પ્રકારની દીક્ષા છે, નામ નિવેદન અને આત્મનિવેદન. બાળકનો જન્મ થાય, 41 દિવસનું થાય પછી ગુરુદેવ દ્વારા એના કાનમાં 3 વાર શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ અષ્ટાક્ષર મંત્ર કહી નામ નિવેદન કરવામાં આવે, પછી આત્મનિવેદન. એમ ગોપીજનોએ કાનથી પ્રભુનું નામ સાંભળ્યું અને આનંદ પ્રગટ થઈ ગયો છે. ગોવાળિયાઓ સજી ધજીને તૈયાર થયા, કાવડોમાં દહીં, માખણ, છાશ આ બધું ભર્યું. બધા જ નંદાલયની તરફ ટોળામાં ચાલી નીકળ્યા. જેના હાથમાં જે છે એકબીજા પર ઉડાવી રહ્યા છે, કારણ કે આનંદ છે. કોઈએ માગ્યું નથી. જો આજે બધા દાતા બની ગયા છે, પોતાની પાસે જે છે એ આનંદના રૂપમાં એકબીજાને લૂંટાવી રહ્યા છે અને સાથે મળીને ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો છે કનૈયા લાલ કી, નંદ કે આનંદ ભયો જય 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 કનૈયા લાલ કી, આનંદ ઉમંગ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, આનંદ ઉમંગ ભયો જય કનૈયા લાલ નંદ મહોત્સવ મનાવાઈ રહ્યો છે અને નંદ મહોત્સવ બેઠા બેઠા ના મનાવાય. પ્રભુના પ્રાગટ્યનો આનંદ છે. અને અત્યારે આ કથા મંડપ નથી, આપણે વ્રજમાં જ બેઠા છીએ અને પ્રભુના પ્રાગટ્ય વખતે જે આનંદ ઉત્સવ વ્રજવાસીઓ વ્રજમાં મનાવ્યો, સાથે મળી અને આ ચોકમાં બધા આનંદ કર્યો. બેન રાસ લઈ શકો છો ભાઈઓ પણ. આનંદ ઉમંગ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, આનંદ ઉમંગ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, એ આનંદ ઉમંગ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, આનંદ ઉમંગ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, એ નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. આજે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બતવાગે જો, આજરે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બતવાગે જો, આજે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બતવાગે જો, આજરે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બતવાગે જો, એવી શરણાયું વાગે રે નંદજીને આંગણે, એવી શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે રે. જય હો. કલશ ભરીને ઊભા વ્રજની નારજો, કળશ ભરીને ઉભા વ્રજની નારજો, તોરણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે, એવા તોરણિયામાં ત્યારે નંદજીને આંગણે રે. આંગણિયામાં કદલીના સ્તંભ રોપ્યા જો, આંગણિયામાં
સંભરો પ્યાજો યાચક આવી આનંદજીને આંગણે. એવા યાચક આવી ઉભા નંદજીને આંગણે. એ હાલો જય હો. ભીડ ઘણેરી નાચે ગોપીને ગ્વાલ જો. ભીડ ભરેલી નાચે ગોપી ગ્વાલ જો. સાથિયા પૂર્યા રે નંદજીને આંગણે. એવા સાથિયા પૂર્યા રે નંદજીને આંગણે. ઝનમ્યા કોમોદીના ચંદ જો. જન્મ્યા કુમુદીના ચંદ જો. અજરે ગોકુલિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો. એવી શરણાયુ વાગે રે નંદજીને આંગણે. એવી શરણાગતિ વાગે રે નંદજીને આંગણે. અજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના. જશોદાએ કાન કુંવર જાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના. સવરે સવારના જશોદાજી જાગિયા. સવરે સવારના જશોદાજી જાગ્યા. કૃષ્ણ મુખ જોઈ હર થાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના. હે દાસી દોડીને આવી નંદરાય પાસે. દાસી દોડીને આવી નંદરાય પાસે. મંગલ સંદેશા સુણાવ્યા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના. આજે વધામણા રે
ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ઝુલાવે ગોકુળની નારી રે ઝુલાવે ગોકુળની નારી રે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ તને રમકડા આપું રે ગોપાલ તને રમકડા આપું. ગોપાલ તને માખણીયું વાલું રે ગોપાલ તને માખણીયું વાલું રે. ગોપાલ તને આંગણિયામાં રમાડું ગોપાલ તને આંગણિયામાં રમાડું. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ઝુલાવે ગોકુળની નારી રે આવે ગોકુળની નારી રે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ये आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना आज बधिया बाज रही नंद रानी के अंगना. ये आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना आज बधिया बाज रही नंद रानी के अंगना. रानी के अंगना नंद रानी के अंगना रानी के अंगना नंद रानी के अंगना. रानी के अंगना नंद रानी के अंगना रानी के अंगना नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना आज बधिया बाज रही नंद रानी के अंगना. जय हो नौबत संग में ढोल मंजीरा नौबत संग में ढोल मंजीरा. नौबत संग में ढोल मंजीरा ढोल मंजीरा. ढोल मंजीरा. और शहनाई बाज रही नंद रानी के अंगना और शहनाई बाज रही नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना आज बधिया बाज रही नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना आज बधिया बाज रही नंद रानी के अंगना. ये नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. ये नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. ये यशोदा को लालो आयो कन्हैया लाल की. ये नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. ये नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. ये नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. आनंद आनंद भयो कन्हैया लाल की. आनंद आनंद भयो कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की. हे नंद के आनंद भयो बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। મહોત્સવ મનાવ્યો છે અને ઉત્સવ ક્યારે થાય? 6 વસ્તુઓ ભેગી થાય: ખાન પાન ગાન માન તાન અને દાન. 6 વસ્તુઓ થાય ત્યારે માણસ ઉત્સવ મનાવે. નંદ મહોત્સવનો પ્રસાદ બધા લૂંટી લૂંટીને લેવા લાગ્યા છે. જુઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં 3 વસ્તુ જેણે નથી લીધી એને શું આનંદ લીધો છે? એક તો નંદ મહોત્સવના પ્રસાદની કણિકા, બીજું ઠાકોરજીના અન્નકૂટની સખડી
અને ત્રીજું ડોલનો ગુલાલ. આ ત્રણ વસ્તુ જેને નથી લીધી એને કોઈ આનંદ ના લીધો. બધા ભાન ભૂલ્યા છે. લક્ષ્મીજી વિચારે છે આજે મને જે સૌભાગ્ય મળવાનું છે કદાચ આ સંસારની કોઈ સ્ત્રીને નહીં મળ્યું હોય. પારણામાં પોઢેલા મારા પતિના દર્શન મને થશે. બોલો બેનો, તમારામાંથી કોઈને સૌભાગ્ય મળ્યું? હા, મળ્યું? પારણામાં પોઢેલા પતિના દર્શન કર્યા તમે? હા પાડે બધા બહેનો. લક્ષ્મીજી વ્રજમાં આવ્યા છે. એક ઘરમાં અંદર લક્ષ્મીજી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે અને ઘરની ગોપી કમાડવાસીને ઉતાવળે બહાર જઈ રહી હતી. પૂછ્યું, કોણ છો, ક્યાં જવું છે? કે મને ના ઓળખી, હું સ્વયં લક્ષ્મી. કે લક્ષ્મી છો તો નારાયણ પાસે જાઓ, અહીંયા શું કામ છે? ખબર નથી નંદરાયજી રીતે લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે, અમે પણ ઉત્સવ મનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. વિચાર્યું લક્ષ્મી બનીને વ્રજમાં આવીશ, કોઈ મારો ભાવ નહીં પૂછે. જ્યાં સ્વયં લક્ષ્મીના પતિ પ્રગટ થયા હોય ત્યાં લક્ષ્મીનો ભાવ કોણ પૂછે? માલણ બનીને આવ્યા. ઘેર ઘેર ઉત્સવના તોરણો બાંધવા લાગ્યા. નંદાલયમાં અંદર જવા જાય એક ગોપી બહાર નીકળી. કોણ છો, ક્યાં જવું છે? અરે હું માલણ છું, ઉત્સવના તોરણ બાંધવા છે. તોરણ ઘરની બહાર બંધાય કે અંદર બંધાય? કે બહાર. તો અંદર શું કામ છે? એ લાલો પોડી રહ્યો છે. લક્ષ્મીજીએ તોરણ બાંધ્યું, જોયું કોઈ નથી, જલ્દી જલ્દી પ્રભુના દર્શન કરી લઉં. જેવા અંદર જવા જાય બીજી ગોપી બહાર નીકળી. ક્યાં જવું છે? આ તોરણ બાંધ્યા ને એનો નેગ લેવા માટે યશોદાજી પાસે જવું છે. બસ એટલી વાત. તમારો ખોળો પાથરો. લક્ષ્મીજીએ ખોળો પાથર્યો. કોઈ ગોપીએ પોતાના હાથના કંકણ, કોઈએ નાકની નથડી, કોઈએ મસ્તકનો ટીકો, કોઈએ કંઠનો હાર લક્ષ્મીજીના ખોળામાં પધરાવ્યો. લક્ષ્મીજી ક્યારેક પોતાના ખોળા સામે જોઈએ, ક્યારેક ગોપીઓના મુખ સામે જોઈએ. વિચાર્યું આ જગતના લોકો મારી સામે પોતાની જોડી ફેલાવે છે. વ્રજની ગોપીઓ કેટલી ભાગ્યશાળી કે આજે લક્ષ્મીનો ખોળો એમણે ભરી દીધો. પછી અંદર જઈ પ્રભુના દર્શન કરી લક્ષ્મીજી નંદરાયજીના કોઠારમાં કાયમ માટે વસી ગયા છે. ત્યારથી વ્રજમાં એટલી સંપત્તિ ઉભરાવા લાગી કે છે દાન દેતા દેતા નંદરાયજી થાક્યા નથી, પણ દાન લેતા લેતા વ્રજવાસીઓ થાકી ગયા. 2 લાખ ગાયોના દાન નંદરાયજી કર્યા છે. કોઈ કહેશો નંદ બાબા પાસે કેટલી ગાયો હતી? હા, નંદરાયજીના ત્યાં કેટલી ગાયો હતી? કોઈ કહેશો? બહેનો તમને પૂછો, બેસીને વાતો કરો તો ખ્યાલ નહીં આવે આગળ. પછી આમ હા પાડી દે કે હા મારા પતિના પારણામાં પોરેલા દર્શન કરો. વાતોમાં જીવ હોય તો ક્યાંથી ખબર પડે? પછી નંદરાયજીને ત્યાં કેટલી ગાયો હતી? 9 લાખ. થોડીક સાચી વાત. 9 લાખ નંદાલયના આંગણિયામાં બંધાતી હતી, ખાલી ગોકુલમાં જેટલી હતી. પણ ખાલી 9 લાખ નહીં હતી. આરબીઆઈ, એસબીઆઈ, બેંક ઓફ બરોડા એની આમ બ્રાન્ચીસ હોય ને, શાખા હોય ને, એમ નંદરાયજીની ખીરકનો વિસ્તાર હતો. નંદરાયજી પાસે 72 કરોડ ગાય હતી. કેટલી? 72 કરોડ. અને એનું પ્રમાણ છે, શાસ્ત્રનું વચન છે કે પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે કુલ સંપત્તિનો 36મો ભાગ બ્રાહ્મણને દાનમાં દેવો જોઈએ. 72 કરોડ ગાયો છે, એનો 36મો ભાગ એટલે 2 લાખ ગાયો નંદરાયજીએ બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી છે. તે રીતે નંદરાયજી મહામના બની ગયા છે. શિવજીએ વિચાર્યું હું પણ પ્રભુના દર્શન કરીને ધન્ય થાઉં. શિવજી પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત છે. જ્યારે જ્યારે ભગવાનના પૂર્ણાવતારોનું પ્રાગટ્ય થયું, પ્રથમ દર્શન કરવા શિવજી પધાર્યા છે. રામાવતારમાં જોશી બનીને, કૃષ્ણાવતારમાં જોગી બનીને. જોગીનું રૂપ લઈ
કૈલાસ છોડી શિવજી ગોકુલમાં આવ્યા. દ્વાર પર આવીને કહ્યું, અલખ નિરંજન, મૈયાને એમ કોઈ યાચક દાન લેવા આવ્યો છે. ચાંદીના થાળમાં સોનાના સિક્કા ભરી મૈયા દાન દેવા આવ્યા. शिवजी के मैया यह दान मुझे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हारे लल्ला के दर्शन करने हैं. मैयाए विचार्યું, આ જટાજૂટ જોગીને જોઈ મારો લાલો ડરી જશે. बाबा दान चाहिए, इतना ले लो. मेरे लाला के दर्शन में नहीं कराऊंगी. शिवजी के दर्शन किए बिना मैं जाऊंगा नहीं. એ તો ત્યાં કુંજ ગલીમાં ધૂની રમાવીને બેસી ગયા, પ્રભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ શું લીલા કરી? પારણામાં પોઢ્યા પોઢ્યા પ્રભુ રડવા લાગ્યા. જો અહીંયા પ્રભુનું સ્મરણ કરી શિવજીના નેત્રોમાંથી પ્રેમના અશ્રુ વહી રહ્યા છે, અને અહીંયા પ્રભુ રડી રહ્યા છે. ભગવાન કહે છે, મારી તો પ્રતિજ્ઞા છે કે જે જેવા ભાવથી મને ભજે છે, હું પણ એના ભાવથી ભજું છું. અનેક ઉપાય કર્યા, ઓસડિયા પાયા, પ્રભુનું રડવાનું બંધ ના થાય. ગોપીઓ રમકડાથી રમાડે, લાલો શાંત ના થાય. અનેક ઉપાય કર્યા, પ્રભુનું રડવાનું બંધ ના થાય. કોઈ ગોપીઓ કહ્યું, મૈયા, જે દિનો પેલો જોગી આવ્યો હતો ને તે દિવસ આ લાલો રોગી છે, લાગે છે જોગીની નજર લાગી છે. તો જેની નજર લાગી હોય એને બોલાવો. મૈયા કે જલ્દી જલ્દી જોગીને કોઈ શોધીને લઈ આવો. ગોપીઓ નીકળી છે. શિવજી પ્રભુના ધ્યાનમાં લીન છે. ગોપી આવીને કહેવા લાગી, બાબા જલ્દી ચલીએ, યશોદા મૈયા આપકો બુલા રહી હૈ. અને શિવજી યશોદાજીના દ્વાર પર પાછા ગયા છે. આજે પણ આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં જોગી લીલાનું ગાન થાય છે. આપણે ત્યાં બે લીલાઓ ગવાય, ઢાઢી લીલા અને જોગી લીલા. મોટા ભાગના વૈષ્ણવના ક્રમ ખબર નથી. આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં ઢાઢી લીલા બહુ જ પ્રચલિત છે. ઢાઢી લીલા એટલે જૂના રાજા રજવાડાઓના સમયમાં ભાટ, ચારણ, બારોટ જે હોય એ સુંદર છંદ અને કવિતાઓ બનાવી અન્ય રાજ્યમાં જઈ નૃત્ય કરીને પોતાના રાજાના યશના વખાણ કરે. એમ ઢાઢીજી અને ઢાઢણજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભાટ કે બારોટ કહેવાય. સુંદર શિંગારધરી વેશ પરિધાન કરી નૃત્ય કરતા પ્રભુની લીલાનો ગુણગાન ગાય. અને કીર્તનકારો શિવજીનો વેશ પરિધાન કરી બાલ લીલાના દિવસોમાં ઠાકોરજીની સામે આ જોગી લીલાનું